God called me here. I am here for a reason. 25,000 kids I wrote on the wall 5 years ago, and now Ato Brhanu is saying it. 25,000 kids needs our help. They're waiting. Why 25,000 kids? Why not 26,000 kids? 20,000 kids? Why? That question made me feel something. This is my purpose. I am committed to doing this. I am committed to making this happen. So Ato Brhanu told me, okay, we can sponsor one kid for you. Choose whatever kid you want. I was very happy. Okay, one kid is about to live because of me. Oh my God. I went to my mom, I told her, I'm about to save a kid. Imagine. He has a heart issue. It's something that you don't take easily. It's life. It's a heartbeat. And within a week, a kid named Lu'ul, I saw him on social media. For 6 years, he suffered a heart disease. He could not breathe properly. Imagine sprinting for 5 hours. Imagine how fast you can breathe. He breathes like that the whole day. His lips are dark. His nails are white. You can see that there's no blood flow. So I felt his pain. I also saw his strength because he was feeling so much pain and he was smiling. Can you imagine? He was making jokes. How strong does he have to be? Actually, whatever I'm going through in my life, it doesn't matter anymore. Whatever I think I'm experiencing as a pain, I'm not experiencing no pain. He is experiencing pain. And I can see the strength in his eyes. And you see the name Heart to Heart. He has a heart issue, a physical one. But spiritually, I was going through the same issue as well. And when I chose that it would be him that I sponsor, his dad started crying. This kid even started smiling more. So, okay, I have decided to heal their hearts based on the sponsor that I've got. And also at the same time, I healed my heart. You see how life is a mirror? When you help someone, you're helping yourself. You know, when you're saving other people, you're saving yourself. It might not seem like it, but somewhere it's working out for both. And he was submitted to the hospital on Saturday. In less than a week, he had a surgery. In less than a week, he felt better. In less than a week, he can breathe. In less than a week, he gave me a hug. Oh my God, what a beautiful feeling. I am going to do this. I am going to help those 25,000 people. You know, when we say 25,000 people, it looks like a number, like a math. Imagine what America, Iran, and Israel is going through. If you live in Ethiopia and you hear a missile just dropped in one of those countries, you might be like, oh my God. But you're not going to feel the pain because you haven't heard the sounds, the cries, you know. It's literally the same thing with those 25,000 people. When you hear the number, it's like you're safe, you know. Oh, you care about them, you're kind, but you also have a lot of things to worry about. But once you see that 25,000 in a line, and that line has tears, the mom is crying, the dad is crying, the dad is hopeless. Imagine not being able to help your son when he's going through the most painful journey of his life. You can't afford to pay even for a taxi, let alone help the kid. So when the kid gets sick, the whole family gets sick at the same time. የስደት ህይወት አስከፊ ነው ብሎ እኮ ሀገሩን ለቆ ካናዳን ጥሎ ወደ ሀገሩ የመጣ ሰው እኮ ነው እንዴ። ቤተሰብ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? ጭንቅላታችሁን እንደዚህ ድንዝዝ ያደረጋችሁት? በሉ እንዴ የኔ ቤተሰቦች ንቁ። እኔ አነቃችኋለሁ። አነቃቂ መምህር። እሺ ዳዊት ድሪምስ ዲያስፖራዎች ከኔ ጋር ተገናኝተን እናነቃቃለን። ኑ ተነቃቁ። ወይ ዲያስፖራ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ። ዛሬ በጣም ብዙ ሊወራበት ይችላል አዶናይ ላይ። ባለፈውም ብያለሁ ለአዶናይ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ታስ አይ ዶንት ኖ በምን አይነት ሜካኒዝም እንደሆነ ባላቀው ወደ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ተቀይሮ በጣም ሰክሰስፉል ነው ሲሆን ያያየን ያለ ነው። ካን ዩ ኢማጂን ጋይስ ከመጣ 10 ቀኑ ምናምን ነው 360,000 የአሜሪካ ዶላር ለሄርቱ ተሰብስቧል because of አዶናይ። በአዶናይ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው።
$360,000 ነው እያልኳቸው ያለሁት። ለመቶ ህፃናት ነበር የመጡት 170 ህፃናት ሆነዋል። ከቢል ጌት ፋውንዴሽን ውጪ 25 ህፃናት ውጪ ኦልሞስት ወደ 200 ህፃናት። ጋይስ አዶናይ አይደለም ቢያነቃቃ አይደለም ከሱ ጋር አዳራሽ ውስጥ ባይዘው በነገራችን ላይ ሰው እኔ ለምሳሌ አሁን ምገባው ለመነቃቃት አይደለም። አዶና አነቃቃኝም እያልኩ አይደለም። ዝም ብላችሁ ኤነርጂውን እንደዚህ ብታዩት ራሱ ይጋባባችኋል። በቃ የሆነ በቃ አይናፋሪነታችሁ ይጠፋል። በቃ የሆነ ነገራችሁ ከላችሁ ላይ ሲወርድ ነው የምታዩት። ጋይስ እኛ የምንገባው አዶናይን ስለምንወደውና ስለምንወደው ብቻ ነው። በቃ ይሄ መታወቅ አለበት። አዶናይ አይደለም ማነቃቃት ይቀርና ጌት ቱጌዘር አዘጋጅቻለሁ ብል ሰው እንደሚገባ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በቃ ምንም ማድረግ እኮ አይቻልም። አሁን በነገራችን ላይ ይሄን በአስተያየት ብዛት፣ በወሬ ብዛት፣ በሐሳብ ብዛት፣ በሆነ ነገር ብዛት ምናምን ልንቀይረው የምንችለው ነገር አይደለም። በቃ ከላይ ነው የተሰጠው ለልጁ። አየነው እኮ በቃ ትልቁ ትንሹ የእድሜ ባለጸጋ በነገራችን ላይ ለልጆቻቸው ብለው ነው እሱን የሚደግፉት እናቶች። በቃ ካለባበሱ፣ ከስታይሉ፣ ካረማመዱ፣ ከሁኔታው በቃ ከሁሉ ነገር የምትማረው ነገር አለ። ከአዶናይ የምትማረው ነገር አለ። ከአዶናይ ጋር መቀመጥ እኔ ፐርሰናሊ አላገኘሁትም። ማንቷን በጣም ከባድ ነው፣ ግን እንዲህ ሲያወራ በግሩፕ ምናምን ሆነ ሲያወራ ራሱ ብትሰማ የሆነ የሚጋባብህ ነገር አለ። በቃ ይሄ ሀቅ ነው። በቃ ማለት ይሄ ማሽቃበጥ አይደለም፣ ምንም አይደለም። በቃ ሀቅ ነው። ይሄ ምንም ልታደርገው ማትችለው ሀቅ ነው። በቃ ይሄ አንተ የፈለከው ነገር ብታነሳበት የፈለከው ነገር ቢነሳበት አንደኛ ከእንትኑ አያስቆመውም። እሱን በቃ ከሚሄድበት መንገድ ወደኋላ ለደቂቃ እንኳን ወደኋላ መቅረት የሚችል አይነት ልጅ አይደለም። በቃ ሌላው ያወራል እሱ ይሰራል፣ ሌላው ያወራል እሱ ይሰራል፣ ውጤት ያመጣል። በነገራችን ላይ የሆነ ቦታ ላይ እኮ አውርታ ትተዋለህ። በቃ ይሄ ልጅ እኔ ማወራው ነገር ራሱ ለሱ ኤነርጂ የሆነው በቃ የሆነ ነገር የተፈጠረ ነውና እስቲ ዝም ልበል እኮ ምናምን ተብሎ አንዳንዴ ዝም ይባላል አይደል? በቃ ዝም ማለትም እኮ ማንን ጎዳ? ዝም ማለት አም ሶ ሶሪ በእውነት በቃ አሳይቷል፣ ሰርቷል፣ ተለውጧል፣ ለውጧል፣ አሳይቷል። ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለደቂቃ እሱን ወደ ኋላ ማስቀረት እንደማይቻል አውቃችሁ ወይ ተውት፣ ወይም ደግሞ በአግባቡ ሐሳብም ካለ ወይም ትችትም ካለ ገንቢ ትችቶች፣ ይሄ በዚህ ብታረም ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን ተብሎ ገንቢ ትችቶች ናቸው መምጣት ያለ። ጥላቻን የተሞሉ ነገሮች ግለሰቡን ነው ራሱን ትዝብት ውስጥ የሚጥሉት። ለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ጋይስ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ጋይስ። ማርች 28 ቅዳሜ ዕለት አይቀርም። በቃ አዶናይ ጋር አይቀርም። አድራሻውን ከታች አስቀምጬላችኋለሁ ጋይስ። ትኬቱን ቁረጡ፣ ሁላችንም እዛ እንገናኝ። ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ ከመሄድ ውጪ ወደሱ ጋር ምንም አማራጭ የለንም። እንሄዳለን፣ እንደግፈዋለን፣ ከሱ ጋር ጊዜ እናሳልፋለን። በነገራችን ላይ አሁን አዲስ ኒው እንትን የመጣው ነገር ምንድነው? ክበበው ገዳም አለ፣ ኮሜዲያን ክበበው ገዳም አለ። ለዚህ አይ ዶንት ኖ ምን ሰርፕራይዝ ሊኖር እንደሚችል አይታወቅም። ሁላችንም በዚህ አድራሻ መሰረት እዛው እንገናኝ። ማርች 28 ቅዳሜ፣ ሁላችንም እዛ እንገናኝ። ታንክ ዩ ጋይስ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ልጅ ያሳለፍኩትን በልጅነት እድሜ ያሳለፍኳቸውና አሁን ያለሁበትን ልናገር የምትችሉት መታችሁ ስሙን ያለው ማን ነው የጠራችሁ? አዶናይ ስም ጠርቶ አንተ ገሌ ኑልኝ አላለም። ምንድነው ያንጨረጨራችሁ እንዴ? እኛ ምን ሰማው ምን ፈልገው ያሳለፈውን የልጅነት ኤክስፒሪየንሱን እኔ ለልጄ መስማት እፈልጋለሁ። አሜሪካን ሀገር ለተወለደው ለልዑል የአዶኒ ኤክስፒሪየንስ ሰምቼ ቪዲዮ ቀርጬ ሲያድግ አሳየዋለሁ። ምንድነው ስም እየጠራ ተገኙልኝ አላለም። የምትፈልጉት ኤክስፒሪየንስን ላሰማችሁ። አሜሪካ ያለው ካናዳ ያሳለፍኩት ኢትዮጵያ ሄዶ የሆነውን እኛን ነው የጠራው። ሶ
ምንድነው አልገባኝም። አሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች እንዴት ትመከራላችሁ? እንዳለ ሰው እኮ ግራ ገብቶት ከቤት ወደ መኪና እንዴት እንደሚሄድ የማያውቅ ማአት ህዝብ አለ። እናውራ። እንዴት ክሬዲት ካርድ እንደምታወጡ ማታውቁ ብዙዎች አላችሁ። ከቤት ማትወጡ በመጠጥ በብርጭቆ ተደብቃችሁ የምትኖሩ እኮ ማአት አለን። እናውራ። በሱስ በሺሻ ህይወታችሁ ብልሽት አድርጎ ቤት ውስጥ የተቀመጣችሁ የላችሁ? እሱን ነው ኤክስፒሪየንሴ። ሜቢ በልጅነቱ ያሳለፋቸው ከባባድ ነገሮችን ልንገራችሁ። ኦኬ እነማን ናቸው? ምን ሄደው እንደኔ የምትሰራ ሴት፣ እንደኔ በሴትነቷ የምታምን፣ እንደኔ በእናትነቷ የምታምን፣ እንደኔ በስራዋ ፕራውድ የምትሆን ሴት አዶናይ ጋር እንሄዳለን። እናንተ ቁጭ ብላችሁ ግን የምትሳደቡ እያንዳንዱን ነገር አዶኒ የሚያወራውን ነገር ተስት እየሰነጠቃችሁ እናንተ አልተጠራችሁ። እሱ እኮ እናንተን አልጠራም። አያውቃችሁም፣ በጭራሽ አያውቃችሁ። ጉድ እኔ አሁንስ ይሄ ታዳጊ ወጣት ይሄ ጎልማሳ ወጣት ሀቅ ለመናገር ማለት ነው ምንድነው ይህ ሰውዬ እየሰራ ያለው ነገር እኔን ራሱ ሞቲቬት እያደረገኝ መጣ። ታውቃላችሁ በጣም ይህን ሁሉ ክሪቲሲዝም፣ ይህን ሁሉ ተግዳሮት፣ ይህን ሁሉ አትችልም፣ ይህን ሁሉ ምቀኝነት፣ ይህን ሁሉ ያውም እኮ በእድሜ ከሚበልጡት በጣም በእድሜ ከሚበልጡት ከሸበቱት ይህ ሁሉ ነገር አልፎ አለማቆሙ ሁሌ በቃ ላይክ በነገራችሁ ላይ አዶናይ ደስ የሚለኝ በደንብ ሞር እያየሁት ስመጣ ሞር እየተከታተልኩት ስመጣ ሞር በቃ ሞር instead of just focusing on what he's saying, I start focusing on him and see who he is. Why does he do what he does? ከዛ በኋላ ደግሞ ለኔ ማለት ነው በጣም ኢምፖርታንት ተግዳሮትን እንዴት አድርጎ እንደሚያሸንፍ ወይም እንዴት አድርጎ the challenges that comes in the way በተለይ majority the challenges are criticism ነው። ችግሩ ኢትዮጵያውያኖች ክሪቲሲዝም ሳይሆን ምቀኝነት ነው፣ ጥላቻ ነው፣ ነቆራ ነው፣ ቅናት ነው። እና አሁን ግን እንደምትመለከቱት ይህን ራሱ አድርጎ ማለት ነው በራሱ መተማመን በቃ I don't care። እውነትም ሳስበው አሁን መጀመሪያ ስግጥ ፍምስ የሚለው አመለካከት የቃላት አጠቃቀም ጉድለት ነው እንጂ ሀቅ ለመናገር በቃ this is exactly what it means is like ላመናችሁበት ነገር የፈለገ ነገር ቢወረወርባችሁ እስከ መጨረሻው አባዬ ወደፊት እና I am motivated before you start speaking your motivate እኔ ሞቲቬት ይሆን ካሉት በአንተ tenacity. Your tenacity is amazing. You know what I'm saying? Like your tenacity is amazing. በብርሃን ፍጥነት ነው ነገሮችን እየሰራ ያለው ግን I believe the precursor of your success is your struggle. አያችሁ ይሄ አዶናይ ብዙ ስትራግል አድርጎ ብዙ ኖ 1000 ጊዜ ኖ ተብሎ 1001 ላይ የስ ያገኘው ያንን 1000 ኖን እንዳለ የሚገለብጥ ነው። ስለዚህ I'm very very proud of you አዶናይ። ቀጥል። May God protect your walk, may God protect your heart, may God guide you. Hopefully with God's help you will become successful in this journey and the journey to come. Unsolicited advice. Second advisor. I'm all for it, my nigga. ከአዶናይ ጋር ሆነን አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር የመጣ ጊዜና ኦልሞስት 5.4 ሚሊዮን ፎሎወር ላይ ሲደርስ ማለት ነውና ለኔ የተናገረኝ ነገር አለ የሆነ የነገረኝና ብሎ ጠርቶ የተናገረኝ ነገር አለ እና ያንን ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ ጋይስ። የመጀመሪያው ቪዲዮ አልታየበት I don't know ቲክቶክ ሃይድን ያደረገው ነው የሆነ ሻምፓኝ ነገር ስለነበረውና እሱን ቆርጬ አውጥቼ የተወሰነ ያለኝን ፓርት ልጋብዛችሁ። እኔን በጣም ልቤን ስለነካው ነው። እኔ እንደዚህ አስቤ አይደለም ስደግፈው የነበረውና እሱ ግን ምን ያህል በውስጡ ይዞ ያን ነገር እኔ መሰራለ ያረኩለትን ነገር በማሰብ አፕሪሺየት ሲያደርገኝ ነው ቪዲዮ ላይ የሚታየውና
ቪዲዮን ጋብዛችኋለሁ እዩት። ለብዙዎች እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ምሳሌ ነው እንግዲህ ሰዎችን መርዳት፣ ሰዎች ስፔሻሊ በተቸገሩበት ጊዜ ሰዎች ጋር መድረስ ምን ያህል ነገ ላይ እንደሚከፍላችሁ ማሳያ ነውና ቪዲዮውን ለብዙዎች ጋር ደስ ይላል። Yes. So, champagne ማለት ነው. I think ለምክንያት ነው ያሌሎ ስትመጣ የከፈተችው ብዬ ነው የማስበው። because ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ ዝቅተኛ ደረጃም እያለው ሰው ሲተርበኝም ሲሰድበኝም ጥሩ ሳይዴ እያየን ታወጣው ነበር ከድሮ ጀምሮ አስተውላለሁ። በቃ even የዛኔ ሆምለሶች አለው ሲናገር ብዙ ሰዎች ለማኝ እያሉ ይጠሩኝ ነበር። ታስታውሱ ነው ኮሜንት ላይ ላይቭ ላይ አጥፋታ ብሎ ነበርና አንተ ግን ሌላ መነጽር ነው የተመለከተው። ከዛ ደግሞ ሌላ ነገርም አጋጠመ ስቲል እና ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። ሜቢ እግዚአብሔር አንተ እንድትከፍል ፈልጎ ይሆናል እንት ያደረገ ሊትራሊ እንደዛ ነው ያገዝከኝ ማወቅ እንድታውቀው ማለት ነውና ለምክንያት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ተጨባሴ ገና ብዙ እንጠብቃለን ካለ እንግዲህ ያው ገና ይሰራል። በጣም ልቡ ያው እንደምታመጀ መጀመሪያ ልብ ያለው ልጅ ተስፈኛ ያው ስለዚህ ሀገራችን ያው ቴንክ ዩ የቲክቶክን አብዮት የቀየረ ጀግና ነው። ያረጋና ሌላ ታሪክ ነው እና ያ ብዙ ይሰራል። መጀመሪያ ቴንክ ዩ 5.4 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ብር ያ ከአሜሪካ ከመውጣቴ በፊት 6 ሚሊዮን ገብቼ እመለሳለሁ። እግዚአብሔር ካለ የታባለ ችግር የለውም ይሆናል። ቴንክ ዩ ሰው ንቆህ እግዚአብሔር ሲያከብርህ እንደዚህ ነው። እንግዲህ ቤተሰብ በሀገሬ ቱር ጀምራለሁ ያለ ልጅ በዚች ሀገርማ አጀምርም ተብሎ ስንት ምቀኛና ቀናተኛ የተቃወመው ሰው እግዚአብሔር ላንተ ያስኩል ሌላ ትልቅ ነገር ነው፣ ከፍ ያለ ነገር ነው ያስኩል ሲለው ደግሞ እንደዚህ በሀገረ አሜሪካ ቱር ይጀምራል ኦፊሻሊ ማለት ነው። ይሄ ማን ነው? አዶናይ man, this is crazy bro። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአዶናይ ዙሪያ ቪዲዮ ስሰራ ቤተሰብ ሰው በጣም ደስ እያለኝ ነው እየሰራ ያለሁት ቤተሰብ። በአሜሪካን ሀገር በዲሲ ከተማ ነው ያለው፣ ዲሲ ስቴት ነው ያለው ሰው እንግዲህ ቤተሰብ እሰይ ቱር ብሎ በሰየመው ቱር ቅዳሜ ፐርፎርም ያደርጋል ቤተሰብ። እዚህ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ የኔ ወዳጆች አድናቂዎች እንግዲህ አድናቂ ያለኝ የለኝም እንግዲህ አላቅም፣ ግን ወዳጅ ካለኝ አድናቂ ካለኝ በተለይ እዚህ አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ወይ ደግሞ እኔ ቪዛ ፕሮሰስ በማድረጉ ላይ ቪዛ ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ላይ አገዝኳችሁ የቀናችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔን የምታከብሩ ካላችሁ ፕሊዝ ላይክ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉ፣ ይሄን ቪዲዮ ተደራሽ አድርጉ ቤተሰብ። እሰይ ቱር እንዲሳካ እናረጋለን። አዶናይ በጣም ቀና ሰው ነው። በጣም ከምነግራችሁ በላይ የበሰለ ሰው ነው ቤተሰብ። ይሄ ልጅ እድሜው 26 ነው፣ ግን እየኖረ ያለው አንድ በጣም እውቀት አለው የምትሉ ሰው በ50 ቤቶች ወይም ከ50 ፕላስ እድሜ ላይ የሚገኝ ሰው የዛ ትክክል ነው እየኖረ ያለው ልጁ። እኛን የሆነ ነገር አልፎን ሄዷል። በእንደዚህ አንድ ጄኔሬሽን ከፍ ብሏል ከኛ በላይ ማለት ነው። አንድ ጄኔሬሽን አልፎን ሄዷል። ልጁ በጣም በስሏል። የበሰለው ደግሞ በፈተና ነው የበሰለው። ችግር መከራን አይቶ ነው የበሰለው። የሰው ክፋት፣ የሰው ንቀት፣ የሰው እንግዲህ ሰው ያረጋዋል የሚባለው መጥፎ ነገር ሁሉ አልፎ ነው ገብቷችኋል። ሰው ሲጥለው እሱ እንደምንም እየተነሳ ነው እዚህ የደረሰው እና ለብዙዎች እየተረፈ ነው፣ ለብዙዎች እየሆነ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ አሜሪካን ሀገር መጥቶ ሃርት ፋውንዴሽን ላይ እዛ ትልቅ ድርሻ እየተጫወተ ነው። ሰዎቹ ልጆቹ እንዲታከሙ እያረገ ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር እየሰራ ነው። ቢያንስ እንኳን ለዚህ አፕሪሺየት ማድረግ አለብን። እኔ ኦሬዲ ቲኬት ቡክ አረጋለሁ ዛሬ ቤተሰብ። ቅዳሜ ነው ቀኑ፣ ማርች 28 ነው። በዋርነር ቲያትር ነው የሚከፈትበት ሰዓት፣ ፐርፎርማንስ የሚጀምርበት ሰዓት ሁሉም ተጽፏል። እዚህ ጋር ኪውአር ኮድ አለ ላይ ታግ አረግላችኋለሁ። ስካን እያረጋችሁ ቡክ አድርጉ ቲኬት። እዛው እንገናኝ።
በዚህ አጋጣሚ እኔም እዛው እገኛለሁ። እኔም ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎችም እዛው እንገናኛለን። እኔ በጣም ብዙ ነገር ከአዶናይ እንደምማር ነው በቃ ኤክስፔክት እያደረኩኝ ያለሁት። ብዙ ነገር ተምሬ እንደምመለስ ነው። በእድሜ ብበልጠውም ግን በጣም ብዙ ነገር ያስተምረኛል ብዬ ነው ኤክስፔክት እያደረኩኝ ያለው። ደግሞ ይሆናል። ልጁ አሳይቶናል። ቅዳሜ አይደለም ያሳየን እንደሚችል እና ቤተሰብ ፕሊዝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ብዙዎች ጋር ተደራሽ አድርጉ። ይሄ ቱር እንዲሳካ እናረጋለን። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው፣ ይሳካለታል። ስለዚህ ቤተሰብ እዛው እንገናኝ፣ ቅዳሜ እንገናኝ። ሰሞኑ ተከታታይ ቪዲዮዎች ልሰራ እችላለሁ። ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። አዝ ኦልዌይስ ማች ላቭ ኤንድ ሪስፔክት